हाँ, तो वंदन मास्टर्स, मेरी आवाज क्लियर है जी। जी जी जी। हाँ, तो वंदन मास्टर्स, मैं ज्योति सचदेवा स्पिरिचुअल टैबलेट ग्लोबल पंजाबी ते चैनल तो थोड़ा सब ਦਾ स्वागत करदी हैं। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ओवर टू यू सुनीता यादव जी। नमस्कार। हम सब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, आंखें बंद करके, हाथ क्रॉस करके, हाथों को क्लास्प करके और पैरों को क्रॉस करके। आंखों से हमारी 80% ऊर्जा, आंखें अगर हम बंद कर लेते हैं तो 80% ऊर्जा हमारी बचती है। अगर हम हाथों को क्लास्प करते हैं तो हमारी 10% ऊर्जा बचती है। और अगर हम पैरों को क्रॉस करते हैं तो उससे हमारी 10% ऊर्जा बचती है। इस तरीके से अगर हम अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए मेडिटेशन करते हैं तो हमें 3 गुना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। हमें कॉस्मिक एनर्जी तो हमेशा मिलती है, लेकिन हम जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, आनापानासति ध्यान करते हैं, तो हमारी ये ऊर्जा का स्तर 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए हम, आना मतलब आती हुई सांस, पाना मतलब जाती हुई सांस, सती मतलब साक्षर। तो हम अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान करके बैठें। अगर हमने चश्मा लगाया है तो हम अपना चश्मा हटा दें, क्योंकि इस टाइम चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम आती और जाती सांसों पर ध्यान रखते हैं तो हमारे जो विचारों का जो आना और जाना है, जो हम इतने सारे विचार ग्रहण करते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आती और जाती सांसों पर ध्यान रखिए। कभी कभी हमारा ध्यान फिर से विचारों की तरफ जाएगा, तो विचारों को भगाने की चेष्टा ना करें। बस कोशिश करें कि अपना ध्यान दोबारा से अपनी श्वासों पर ले आए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। इस तरीके से जब हम श्वास लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी जब ज्यादा हमें आती है, तो जो हमारे नाड़ी मंडल है वो भी शुद्ध होने लगता है। हमारा शारीरिक जो व्याधियां हैं वो भी कम होने लगती हैं। आती हुई श्वास पे ध्यान, जाती हुई श्वास पे ध्यान। स्थिर सुखम आसन, स्थिर होके बैठे, जैसे सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वैसे बैठे।
सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना है अपनी आती हुई श्वास पे और जाती हुई श्वास पे। जब हम आती और जाती श्वासों पर ध्यान रखते हैं तो हमारा मन, मस्तिष्क खाली होता है और ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें ज्यादा स्पेस मिलता है। हम ज्ञान को ज्यादा अच्छी तरह से धारण कर सकते हैं। ज्ञान देने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। केवल श्वास। और जो भी प्राणमय शक्ति है उसका स्तर हमारा बढ़ता जाता है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। तीन मिनट और हम अपनी आती हुई श्वास पे ध्यान रखेंगे और जाती हुई श्वास पे ध्यान रखेंगे। और जो इतनी प्रचुर मात्रा में विश्व शक्ति हमारे चारों तरफ है उसे और ज्यादा ग्रहण करेंगे। मन शांत, तन शांत और शांत होते जाएं। और शांत होते जाएं। आती हुई सांस, अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। अब धीरे धीरे हम अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपनी पैरों की उंगलियों से लेके चेहरा, आंखें, मतलब पूरे शरीर पर अपना ध्यान लेके आए। अपने भौतिक वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखें और 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के मध्य ही अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता से खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਧਿਆਨ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਧਿਆਨ, ਗਰੁੱਪ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਰਮਾ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੈਮ। थैंक यू मैम। आत्म वंदन दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अब आपको आगे जो ध्यान करके हम ऊर्जा बनाते हैं अपने शरीर में, शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ 5ਵੀਂ ਗੋਲੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਾਸਾਹਾਰ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਸਕੀਏ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਮਹਾਪਾਪਮ, ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸਾਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੇ ਔਰ ਨਮਕ ਖਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿੰਡਾ ਗੁੱਡਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਾਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਗੋਲੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮਿਤਾਹਾਰ, ਆਪਟੀਮਲ ਡਾਈਟ। ਆਪਟੀਮਲ ਡਾਈਟ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ, ਜੇ 4 ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ 3 ਖਾਓ, 3 ਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੀ ਪੰਜੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਮਲ ਡਾਈਟ ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਰੀ ਸਰ ਨੂੰ, ਜੀਕੇ ਸਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਮੈਡਮ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਡਮ, ਰੇਨੂ ਮੈਡਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟੋਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਮੈਮ। वाले स्टूडेंट है ना सारे, किन्ने ज्वाइन किए हुए हैं? स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ क्वेश्चन है तो बोलो। जी एंड जसदीप जी, कोई भी सुनीता जी। डाउट है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो सुनीता जी प्यारे दोस्तों, नीचे प्यारे दोस्तों। हाँ जी मैम, सॉरी। नहीं इन्ना चो है किसी का कोई क्वेश्चन? जसदीप जी, सुनीता जी, अभी कोई तक क्वेरी? कोई नहीं
बस ये है कि हम जैसे जैसे पहले ध्यान हो गया, फिर पिरामिड मेडिटेशन हो गया, फिर अ, मतलब ये सीक्वेंस भूल जाते हैं बार बार कि पहले कौन सा करना चाहिए था, बाद में कौन सा करना चाहिए था। वैसे 12 के 12 याद है। तो सीक्वेंस किस लिए याद करनी है? अच्छा। सीक्वेंस किस लिए याद करनी है? वो तो एक नहीं। स्टेप वाइज टैबलेट्स आपको बता दी ना। जब हाँ जी, अब हाँ जी। मानो सुनीता जी को याद आ गया कि ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, है ना, उनको हाँ अचानक जी। से याद आ गया कि सिर पे पिरामिड भी रख लेना है ना। हम्म। और अगर फुल मून है तो वो सारा ही हो जाएगा। वो ऐसे अलग अलग बताया गया है कि जब आप अकेले हो उस समय तो ध्यान करना ही करना है, उसको व्यक्तिगत ध्यान कहेंगे। ठीक है, वो हम्म। आपको सिर्फ बताई गई थी किसमें ध्यान की, जो 4 तरह की हम करते हैं। ठीक है, फिर हुआ कि एक डिग्री हो गई अकेले की, उससे आगे जाना है, हमें और बेनिफिट लेना है तो ग्रुप ध्यान में आ जाओ। उसके ज्यादा और बेनिफिट लेना है तो ग्रुप ध्यान करते हुए सिर में पिरामिड डाल लो। तो ये अलग से नहीं हुआ ना, एक साथ ही आप कर सकते हो, एक साथ ही कर सकते हो ना। और फुल मून डेज तो ये है कि फुल मून डे मेडिटेशन तो आप रोज नहीं कर सकते, इसलिए उस टैबलेट में तो उलझने की जरूरत ही नहीं है। मेन रह गया ग्रुप पिरामिड। जब ग्रुप में ध्यान कर रहे हो पिरामिड लगा के, और जब अकेले हो तो वो, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किसको पहले लाएं, किसको अपनाएं, किसको, जैसा आ जाए करने बैठ गए। उस समय बाकी के एलिमेंट्स अगर जोड़ सकते हो तो जोड़ लो। और ओके। फुल मून तो साल महीने में सिर्फ 2 बार ही होता है। मतलब 2 बार क्यों बोल रही हूँ, 2 या 3 दिन होता है 1 बार है, लेकिन कंटिन्यूसली 3 डेज है। वो तो वो प्रोसेस है। आप फुल मून में बाहर जाके बैठो, कैप ले लो, कैप लेके कोई भी हम्म। जूम सेशन की जरूरत नहीं है, जहां पे भी लाइव ग्रुप मेडिटेशन चल रही है उसके साथ जुड़ जाओ बस। ओके कनेक्शन के ओके। तो कितने पोर्टल बताए आपको। वो हाँ स्मार्ट जी। वर्क करना है ना, आप नहीं किसी जूम सेशन में आना चाहते ना आओ, नहीं हो पा रहा ना आओ। लेकिन यूट्यूब पे तो लाइव ग्रुप मेडिटेशन हो रही होती है ना इतनी जगह, कहीं पे भी ज्वाइन हो जाओ अपनी सुविधा के मुताबिक। तो पिरामिड सिर पे रख लो और ग्रुप के साथ भी जुड़ गए फुल मून के। तो आई थिंक हुआ क्लियर कुछ के वो कंफ्यूजन कैसे ओवरकम करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया, थैंक यू। अगले ट्यूसडे आप ही अपनी वो दोगे कि अभी कितनी कंफ्यूजन रह गई है। ठीक है, आप अपनी शेयरिंग दोगे, क्योंकि शेयरिंग भी बहुत जरूरी है। अगले ट्यूसडे तक आप शेयरिंग दोगे कि इस चीज को आप समझ पाए कि नहीं पाए। ठीक है, हाँ जी, अप्लाई हाँ जी। करके प्रैक्टिकली। ठीक ओके है। जी, ठीक है जी। ओके मास्टर, थैंक यू वेरी मच। प्रोटोकॉल यही रहेगा, इकनूर मास्टर्स में से कोई एक जन होस्टिंग चूज करेगा एवरी वीक, जैसे आज ज्योति ने चूज किया। वो इनवाइट करेंगे गुरनूर वालों को मेडिटेशन के लिए। ठीक है, मेन है ये एक ट्रेनिंग सेशन के अंडर यूट्यूब वो है, वहाँ हम सीनियर्स ने, तो मैं यहाँ पे अगर मैं हूँ, जो भी सीनियर्स हैं हम क्वेश्चन आंसर एड में अगर किसी का है, नहीं तो मेन रिकॉर्डिंग। आप लोगों ने नहीं, इसी में इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आप लोगों ने सेशन का प्रोटोकॉल यही रखना है। ऐसे ही सेशन हुआ करेंगे कि आप एक जो ग्रुप पढ़ रहा है, जो पढ़ चुका है, उनकी कोऑर्डिनेशन कैसे होगी। ठीक है जी, विजडम शेयर करना, सर्विस देना, टू मीट एंड ग्रीट ईच एंड एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू।